Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكن يا طالبات؟ نعم لعلكن في خير والعافية. طيب، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. فاليوم نريد أن نستمر في درسنا في مادة الحديث، وإن شاء الله سنشرح الحديث الخامس، ولكن قبل ذلك نريد أن نراجع معا. قد أخذنا في الأسبوع الماضي الحديث الرابع، أليس كذلك؟ فهو الحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. صحيح. والحمد لله قد شرحنا كذلك غريب الحديث. قد أخذنا أليس كذلك؟ وكذا المعنى الإجمالي، وقد فهمتنا كذلك. واختلاف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد. هناك قولان، والراجح مذهب الأخير، يعني الإمامان أحمد وداود الظاهري. وكذا قد أخذنا الاختلاف الثاني، هل غسلها واجب أي مستحب أو مستحب. هناك قولان كذلك. والآن وكذلك قد أخذنا ما يؤخذ من الحديث، وجوب الاستنشاق والاستنثار وغير ذلك. هناك 6 فوائد. والآن نستمر إلى الحديث الخامس. نقرأ أولا في الصفحة 20. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وننطلق إلى غريب الحديث. أولا، لا يبولن، هنا لا ناهية، إذن لا يجوز هكذا. ثم الثاني الذي يجري، أي الذي هو الماء المستقر في مكانه. إذن مثلا كنهر مثلا، ولكن هذا الماء لا يجري هكذا. مثلا كذلك kolam, itu kolam, أي masbah. نعم، اللغة العربية masbah. كذلك لا يجوز أن نبول هناك كذا. ثم يغتسل منه، ويغتسل منه. إذن يغتسل منه هذا بمعنى أن هذا الإنسان لا يجوز أن يغتسل في ذلك الماء الذي نبول فيه آنفا بمسبح مثلا كذا. ثم لا يغتسل، لا ناهية كذلك. إذن لا يجوز أن نغتسل في الماء الدائم. نعم. والتالي ننطلق إلى المعنى الإجمالي. هيا نرى في صفحة 21 في الكتاب. نعم، نقرأ سويا ونشرح. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
anil baul fil ma'id daim alladzi la yajri kal khazanat was saharij wal qadaran fil falawat wal mawarid allati yastasqi minhan nas li'alla yulawwithuha alaihim wa yukrahuha أو ويكرهها لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة. نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبول في الماء الدائم الذي لا يجري كالمسبح مثلا أو نهر الذي لا يجري. المهم الخزانات والصهاريج وغدران هذا كذلك من أنواع الموارد أي منبع الماء التي لا تجري هكذا لئلا يلوثها عليهم لأنه لا يجوز أن نلوث مثلا نبول هناك هكذا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا لأن فيه أمراض أو قذرة الذي ينتشر وهذا يسبب الهلاك هكذا. وكذلك كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري. Dan Rasulullah kadzalika nahana anil ightisal fi ma'id daim alladzi la yajri hatta la yakrahuhu wa yuwassihuhu ala ghairihi bal yatanawal minhu tanawulan wa idza kana al-mughtasil junuban fannahyi ashaddu. Na'am. fa in kana al-ma' jariyan fala ba'sa min al-ightisal fihi wat tabawwul ma'a anna al-ahsan tajannubuhu ay tajnibuhu al-bawl li'adamil fa'ida fi dzalika wa khasyatat talwith wa dararul ghair. Jadi intinya di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk buang air kecil di tempat-tempat yang di tempat air yang tidak mengalir, misalkan di kolam. Nah, di kolam itu kan airnya diem gitu ya, nggak mengalir seperti di sungai, seperti itu. Jadi kita tidak boleh, Rasulullah itu melarang kita untuk sekedar membuang air kecil di sana, karena jika banyak orang yang membuang air kecil di kolam ini, itu akan menjadikan doror, karena akan mengotori masbah ini atau kolam ini. Jadi dan itu akan menjadi penyakit-penyakit yang akan menular kepada yang lain. Nah, misalkan kita menghirupnya dan kita bahkan mungkin minum ya, meskipun sedikit di kolam itu, sedangkan di sana ada orang yang kencing, ini kan ada yang buang air kecil, itu bahaya seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membuang air kecil di sana. Dan juga melarang kita untuk igtisal atau bersuci. Misalkan kita bersuci nih di kolam, ya. Padahal air itu tidak mengalir, diem aja. Kita nggak tahu di sana itu suci apa tidak. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan. Bahkan untuk mandi saja, mandi biasa saja tidak boleh, harus membersihkan lagi di kamar mandi seperti itu. Apalagi orang yang mau bersuci setelah haid misalkan atau yang lainnya, untuk sekedar bersuci itu tidak boleh, karena Rasulullah SAW sudah melarang kita untuk sekedar mandi, apalagi bersuci di tempat al-ma'ad daim tadi. Al-ma'ad daim itu artinya air yang tidak mengalir seperti itu. Misalkan di tempat bak kamar mandi itu kan nggak mengalir ya, diam aja. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya langsung. Jadi harus tidak boleh buang air kecil juga. Jadi kan akan mengakibatkan kotornya air itu, dan itu doror kepada yang lain. Kita tidak boleh
memberikan doror kepada orang lain seperti itu. Nah, jadi intinya ketika kita dilarang oleh Rasulullah SAW agar tidak membuang air kecil di ma'id daim dan tidak boleh kita mandi di sana apalagi iktisal, maka kebalikannya. Nah, ketika kita menemukan al-ma al-jari, al-ma jarian itu daim ya. Jadi airnya ngalir seperti sungai, misalkan sumber mata air itu kan ngalir. Nah, itu fala ba'sa minal iktisal, boleh kita mandi atau bersuci di sana. Nah, wattabawul, nah boleh juga membuang air kecil di sana. Ma'annal ahsan tajannubihi. Ya, sebenarnya meskipun dibolehkan, kita itu tidak diperbolehkan juga seperti itu. Maksudnya lebih baik meninggalkan seperti itu. Tapi boleh gitu kalau di air yang mengalir seperti sungai seperti itu. Meskipun pada dasarnya lebih baik meninggalkan ya, agar tidak memberikan kotoran kepada yang mandi di ujung misalkan. Tapi kalau misalkan mau mandi silahkan, karena Rasulullah SAW melarang hanya di ma'id daim, bukan ma'al jari ya Nifan. Ma'al jari itu ya seperti sungai mengalir itu boleh, meskipun boleh, tetapi lebih baik tidak seperti itu. Udah paham ya? Atali ikhtilaf al-ulama. Nah, di sini ada perbedaan para ulama, hal an-nahyu litahrim au al-karohah. Jadi ketika Rasulullah SAW tadi melarang kita, di sini ada perbedaan. Para ulama mentafsirkan dilarangnya kita ini sebagai tahrim atau karohah. Nah, yang pertama al-malikiyah annahu makruh. Jadi bukan haram, makruh saja. Yang kedua al-hanabilah wal-zahiriyah annahu litahrim. Nah, kata Hanabilah, Imam Ahmad ya, itu haram. Nah, yang ketiga ba'dul ulama, jadi sebagian ulama itu berkata muharram fil qalil, makruh fil katsir. Jadi haram jika airnya sedikit seperti itu ya. Mungkin kolamnya airnya sedikit. Nah, itu haram. Tapi kalau banyak, misalkan kolamnya gede, nah itu makruh seperti itu. Jadi perbedaan pendapat. Tapi sebaiknya ketika Rasulullah SAW sudah melarang, sebaiknya kita menjauhi seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya perbedaan ulama juga di fil ma'il ladzi yabulu fihi hal huwa baqin ala tuhuriyatihi au tanajjus. Jadi ketika kita misalkan buang air kecil di ma'id daim tadi, di kolam misalkan. Nah, di sini perbedaan pendapat, apakah air itu suci, tetap suci ketika kita buang air kecil di sana, apa najis. Nah, yang pertama di sini nggak disebutkan di kitab ya, itu akwal siapa, yang penting pastinya para ulama juga ya. Tapi belum dijelaskan. Yang pertama, fa in kana mutaghayyiran bin najasah fa innal ijma' mun'aqid ala najasatihi qalilan kana au katsiran. Oh, jadi di sini ijma'. Jadi kebanyakan dari para ulama itu mengatakan bahwa ketika kotoran itu dapat mengubah warna air gitu, maka banyak dan kecilnya air itu apa di sini katanya? Tidak boleh berarti najis ya. Misalkan kita buang air kecil di kolam. Nah, dan yang telah kita buang ke sana, yang pastinya itu akan kayak mengubah gitu, mengubah air yang mungkin jernih jadi pekat atau berubah warna dan sebagainya. Nah, ini najis. Airnya banyak pun atau kecil atau sedikit maksudnya. Nah, itu
najis itu. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi ketika mengubah airnya, maka akan mengubah juga menjadi najis. Nah, yang kedua, wa in kana ghairu mutaghayyiran bin najasah wa huwa katsir fal ijma' aidan ala tuhuriyatihi. Nah, tapi misalkan air ini enggak berubah nih, tetap saja jernih misalkan. Nah, karena airnya banyak, mungkin ya, karena airnya banyak jadi masih jernih. Nah, itu di sini kata para ulama berarti masih suci, bisa digunakan seperti itu. Nah, yang ketiga ya, yang selanjutnya Abu Hurairah wa ghairihi, dan Abu Hurairah di sini mengatakan wa in kana qalilan ghairu mutaghayyir bin najasah ila adami tanajjusihi. Jadi kalau misalkan airnya sedikit, nah, tapi tidak mengubah warna air itu sendiri, nah maka di sini suci ya, meskipun sedikit tapi tidak berubah sifatnya, warnanya, maka tetap suci kata Abu Hurairah. Nah, di sini juga yang terakhir Ibnu Umar wa ghairihi, dan Ibnu Umar anak Umar yaitu mengatakan bahwa annahu tanjus bimujarrad mulaqatin najasah walau lam yataghayyar madama qalilan. Nah, di sini katanya airnya itu ketika bercampur dengan apa yang kita buang di sana, misalkan buang air kecil ya kita di sana, ini langsung najis katanya gitu. Meskipun tidak berubah warna. Nah, tetapi madama qalilan. Di sini ditegaskan kalau airnya sedikit, tapi kalau banyak ya masih suci seperti itu. Mana dalilnya ya? Hadis yang kita baca tadi itu. Nah, tapi ar-rajih di sini yang diambil oleh muallif hadal kitab al-qaul ats-tsalits. Nah, muallif penulis kitab ini memilih nomor 3 Abu Hurairah wa ghairihi. Nah, jadi wa in kana qalilan ghairu mutaghayyir bin najasah ila adamit tanajjus ya. Jadi kalau meskipun sedikit airnya katanya, tetapi tidak berubah airnya, tidak berubah menjadi pekat, misalkan masih saja jernih, maka tetap suci. Itu yang dipilih oleh muallif hadal kitab. Nah, yang terakhir, ma yu'khadhu minal hadis. Al-awwal, an-nahyu 'anit tabawul fil ma'il ladzi la yajri wa tahrimihi wa aula bit-tahrim at-taqawwud sawa'un akana qalilan am katsiran. Nah, jadi tidak diperbolehkan untuk kita buang air kecil ya di air yang tidak mengalir seperti kolam tadi dan diharamkan. Nah, ketika buang air kecil tidak boleh, maka yang paling utama itu buang air besar. Lebih tidak boleh lagi ya, meskipun itu airnya sedikit ataupun banyak. Nah, yang kedua, an-nahyu 'anil igtisal fil ma'id da'im bin ghimasi fihi, la siyamal al-junub walau la yabul fihi. Nah, juga tidak diperbolehkan kita untuk bersuci di air itu, misalkan di kolam tadi. Apalagi untuk bersuci dari misalkan kita setelah haid itu nggak boleh. Nah, jadi ketika dilarang kita untuk tidak mandi di sana, apalagi bersuci. Yang selanjutnya jawazu dzalika fil ma'il jari wal ahsan ijtinabuhu. Nah, boleh kita mandi ataupun buang air kecil di air yang mengalir ya. Jadi kata lainnya ketika tidak boleh kita mandi di air yang tidak mengalir, maka boleh di air yang mengalir. Wal ahsan ijtinabuhu, tapi lebih baik tidak melakukan seperti itu. Tapi boleh gitu. Yang terakhir apa yang keempat ya? Yang keempat, an-nahyu an kulli syai'in min sya'nihi al-adha wal i'tida. Jadi karena kita sudah dilarang tadi untuk tidak memberikan kotoran kepada orang lain, misalkan kita itu buang air kecil di tempat umum itu tidak boleh, maka bisa kita samakan dengan sesuatu yang lain. Misalkan kita juga dilarang untuk membuang sampah sembarangan, kita
dilarang untuk apa? Mengganggu ketenangan orang, itu sama dengan ini berarti dilarang. Yang intinya itu ketika kita dilarang untuk tidak mengganggu kenyamanan orang lain, jadi bisa kita kiaskan kepada yang lain, ya. Misalkan kita tidak boleh teriak-teriak sedangkan ada tetangga kita yang sakit, itu nggak boleh juga. Bisa dikiaskan seperti itu, karena pada hakikatnya tadi ketika kita tidak boleh mengganggu orang ketika mandi di kolam dengan kita membuang air, misalkan di sana buang air kecil, nah kita juga tidak boleh untuk membuang sampah sembarangan, dan itu juga mengganggu kenyamanan orang lain, ya. Cukup di sini dulu. Bagi yang sudah mendengarkan dan paham, maka komentar di Telegram fahim tuh wastama'tu alhamdulillah, dan bagi yang belum paham atau ada pertanyaan lain diperbolehkan langsung japri ustazah ataupun di grup Telegram. Insyaallah ustazah tunggu. Barakallahu fikunna wa fi ulumikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.